Okay. So today we are going to discuss about elastic file system. Also one of the service that is related from storage domain. So we are going forward by new domain that is storage domain. Okay. So already we have learned about compute domain by using EC2 and networking where we have utilized VPC. And coming to storage, so today we are going to discuss about EFS where it is associated with EC2 instances. Okay. So here we are going to discuss about EC2 and VPC and storage. So here the three concepts compute, networking, and storage will be associated. Okay, three domains will be associated in this service. Okay, so for compute we are going to launch an instance first, and networking, so we are going to take a VPC, whether the created VPC or default VPC, and the storage is elastic file system. Okay, so we are going to communicate by three services. Yes, so just open your accounts. Open your accounts and go to services. And first, let us go with the VPC. So first we will discuss about VPC. Okay. So already we know how to create VPC and all the things, right? సో ఒకవేళ మీకు డిఫాల్ట్ విపిసి ఉంటే డిఫాల్ట్ విపిసినే యూజ్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ లేదు అని అంటే విపిసిని క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే. So we are going to discuss by using our networking concept. So say సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ వస్తుంది. సో నెట్వర్క్ లో EC2 ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. And after that EFS, right? And for this VPC, so we have to create a VPC, a subnets, route tables, and internet gateway. So already we learn about all these things, right? So simple ga create cheseskundamu. And after that so we have to launch an instance in that particular VPC by using security groups. So security group ni create cheskoni EC2 instance ni launch chestam. And here in security group, so we are going to add one more protocol, that is NFS. Okay. So ఇక్కడ మనకి NFS అనే ఇంకొక ప్రోటోకాల్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే. And as next coming to EFS, so we are going to mount the file system. So before going to practical session, so I want to discuss a small topic regarding the storage. Okay. So here you can see. So when we are discussing about storage, so we are utilizing this storage part in our daily life, right? So మనకి గూగుల్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ స్పేస్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే వర్డ్ వచ్చి స్టోరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో ఎందుకు అనంటే మన డైలీ లైఫ్ లో వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ స్టోరేజ్ డొమైన్ పర్టికులర్లీ ఇన్ అవర్ మెయిల్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ మొబైల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్, రైట్? సో మనకి ఈ స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ అన్నది మన డైలీ లైఫ్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే. సో మన డైలీ లైఫ్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ స్టోరేజ్. వై? బికాస్ సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ అవర్ జీమెయిల్, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్స్, గూగుల్ డాక్స్, గూగుల్ ఫొటోస్, right? Whatever the applications, apps we are having that is provided by Google. Okay.
సో మీరు గూగుల్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు వచ్చే అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ద డ్రైవ్, మెయిల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ లైక్, సో ఫొటోస్, షీట్స్, డాక్స్, ఓకే, స్లైడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా గూగుల్ ఇస్తున్న క్లౌడ్ స్పేస్. అండ్ మనకి ఎంత క్లౌడ్ స్పేస్ ఉంటుంది అని అంటే, దేర్ వీ కెన్ సీ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు check with your mail. So Gmail, Google is providing a 15 GB of storage space. Okay, so మనకి 15 GB of storage space అన్నది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మెయిల్ ఐడీస్, మెయిల్స్ ఆర్ యువర్ డ్రైవ్స్, మెయిల్స్ ఆర్ డ్రైవ్స్ ఆర్ ఫొటోస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈ 15 GB లోనే మనం స్టోరేజ్, ఈ 15 జీబీని మాత్రమే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వన్స్ యువర్ 15 GB ఈస్ డన్, సో కంప్లీట్ అయిపోతే, సో యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్, రైట్. సో ఎవ్రీ మంత్ ఒక మనీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని, సో వీ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ 15 rupees per month, and there you can see like, so 499 per year, so that they will provide 30 GB of storage space for your Google Photos, Drives and Mails. ఓకే, సో ఇట్లాగా మనం ఎక్స్ట్రా స్పేస్, క్లౌడ్ స్పేస్ అన్నది పర్చేస్ చేసుకుంటాం ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టోరేజ్ స్పేస్ అయిపోతాయి. సో జస్ట్ లైక్ దట్ మొబైల్ లో కూడా అంతే, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ మొబైల్ ఆఫరింగ్, లైక్ సామ్సంగ్ క్లౌడ్, ఐ క్లౌడ్, వివో క్లౌడ్, రైట్, ఎంఐ క్లౌడ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విల్ హ్యావ్ లైక్ వన్ క్లౌడ్ స్పేస్. అండ్ మీ డెస్క్టాప్ లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ డ్రైవ్, రైట్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వన్ డ్రైవ్. సో అట్లాగా మనం మన క్లౌడ్ స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ అవర్ ఫైల్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్. సో లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా when it comes to AWS is also providing some cloud space based on the particular values. Okay, like for example, so if you open your storage domain, so we'll discuss about a few services. Okay, కొన్ని సర్వీసెస్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Like for example, if you go with the object storage, so object storage అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్, లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని, ఓకే, ఆర్ ద ఫోల్డర్స్ కానివ్వండి, ఫైల్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .txt, .html, .css, .js, .py, ఓకే, ఆర్ వాట్ ఎవర్ విల్ సే లైక్ .in. ఓకే, సో అంటే మనం ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉన్న ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, .jpg, ఓకే, .png, .pdf, ఓకే, .doc, ఇవన్నీ కూడా అంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ ఫోల్డర్స్ ని, ఫైల్స్ ని, సో వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద S3 bucket. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఫోల్డర్స్ ని బకెట్స్ అని అంటాము. So here we are going to store our files, object type of files in S3 buckets. Okay, so S3 is used to store object type of files, whereas coming to we are having like block level storage. Block level storage is like just like EBS volumes. So if you want to create inbuilt వాల్యూమ్స్, ఓకే, ఇన్బుల్ట్ వాల్యూమ్స్ ఇంటూ యువర్ సిస్టమ్స్, వర్చువల్ సిస్టమ్స్ లోకి మన వాల్యూమ్స్ ని ఇన్బుల్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, డ్రైవ్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని అంటే, సో దే వీ కెన్ యూజ్ EBS వాల్యూమ్స్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ సిస్టమ్. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకొని, సో హియర్ వీ కెన్ యూజ్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఫైల్ లెవెల్ స్టోరేజ్. So for this file level storage, they are utilizing EFS, Elastic File System. So we can mount this file system through Network File System Protocol. Okay, so NFS అనే protocol ని బేస్ చేసుకొని, so we are going to access this file level storage. Okay, and the next one is hybrid cloud storage. So hybrid cloud storage means, so to access the on-premises data. సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న డేటాని వర్చువల్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని డేటాని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద స్టోరేజ్ గేట్వే. ఓకే, సో స్టోరేజ్ గేట్వేని యూజ్ చేస్తాము, హైబ్రిడ్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆర్చీవింగ్ డేటా. Archiving storage, that means if you want to store the data for a long time of period, okay,
or ఒక 10 years go, 5 years go, or ఒక 20 years go. So if you store the data and if you want to go with the data analysis, okay, సో లైక్ కంపేర్ చేసుకోవడానికన్నా అనలైజ్ చేయడానికన్నా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 years బ్యాక్ మన లైక్ ఒక కాలేజ్ తీసుకుని ఉంటే కాలేజ్ అకాడమిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది, సో స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు, అడ్మిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది. సో వీ కెన్ కంపేర్ విత్ ద లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్, ఓకే. సో 10 years బ్యాక్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, సో దట్ మన దగ్గర ఆ డేటా ఉంటేనే కదా వీ కెన్ క్రాస్ చెక్. సో జస్ట్ లైక్ దట్ పర్టికులర్ డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్, సో యూ కెన్ యూస్ గ్లేషియర్, ఓకే. అండ్ we will discuss about the other things as well, okay. And we are having like 4 more, right? So let's go with AWS backup. So okay, AWS backup is for to backup to store the automated backup data, ఓకే. లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం ఏదన్నా ఒక సర్వీస్ కి రిలేటెడ్ గా మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటే, సో ఆల్ దట్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ స్టోరేజ్, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్లీ మేనేజ్ అండ్ ఆటోమేట్ బ్యాకప్స్ అక్రాస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్. So each and every AWS service will have the backup, and the backup storage will be stored in that particular, that backup data will be stored in this particular service AWS backup, okay. And the next one, AWS Elastic Disaster Recovery. So this elastic disaster recovery means, so already I have discussed, like for example, so if we are placing our data centers in some localities that nearby oceans, okay, seas ki gani oceans kani nearby unte, so like for example, if in any cost, okay, so manaki ఆ ఫైల్ కనుక లేదా డేటా సెంటర్ కనుక కొలాప్స్ అయిపోతే న్యాచురల్ కెలామిటీ వల్ల లేదా డిజాస్టర్ వల్ల, ఓకే, సో ఆ డేటా ఒకవేళ కొలాప్స్ అయినా ఆర్ యాక్సిడెంటల్ గా డేటా అనేది లూజ్ అయినా, ఓకే, సో వీ కెన్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ, ఓకే. సో this storage will have like minimized downtime and data loss with fast reliable recovery of on premises and cloud based applications, okay. So here we can use like, so there we can see, okay. So elastic disaster recovery will recover your on-premises or cloud-based applications, okay. And this is the one of the service from storage. And next coming to FSX, right? So here you can see like FSX ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు రన్ ఫీచర్ రిచ్ అండ్ హైలీ పర్ఫార్మెన్స్ ఫైల్ సిస్టమ్స్, ఓకే. సో ఇది కూడా మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేయడానికి సర్వీస్ ని యూటిలైజ్ చేస్తాము, ఓకే. సో బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఇది మనకి ఈఎఫ్ఎస్ తో పోల్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్, ఓకే. సో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ వెల్, ఓకే. సో సేమ్ మనం ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఎలా అయితే రన్ చేస్తామో ఈఎఫ్ఎస్ ని యూజ్ చేసుకొని, సో ఎఫ్ఎస్ఎక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని కూడా ఫైల్ సిస్టమ్ ని రన్ చేసుకుంటాం, ఓకే. సో దేర్ యూ కెన్ గెట్ లైక్, సో ఎఫ్ఎస్ఎక్స్ కి ఈఎఫ్ఎస్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్, దేర్ యూ కెన్ సీ, ఓకే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్ రెండు కూడా ఫైల్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, రైట్. Whereas, so EFS here you can see it is best for web servers, content management systems, shared application data, and EKS container storage ki, Kubernetes ki, container services ki EFS use అవుతుంది. Whereas FSX ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే, so it will be used for Windows based applications, ఓకే. సో విండోస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కి హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ ఇన్స్టాన్సెస్ కి యూజ్ చేస్తారు, అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వర్క్ లోడ్స్ కి, అంటే లైక్ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫుల్లీ మ్యాన్డ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫీచర్ రిచ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్, ఓకే. సో ఎక్కువ మనకి హై వర్క్ లోడ్ ఉన్న వాటికి ఎఫ్ఎస్ఎక్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, రెండు ఫైల్ సిస్టమ్సే, ఓకే. And enterprise apps needing advanced storage features, okay. So there you can see OS support is EFS only Linux ki utilize avuddi, whereas FSX is for Windows plus Linux,
ఓకే, సో రెండింటికి కూడా యూటిలైజ్ అవుతాయి. And scalability automatic, and you can see like depends on configurations. Okay, so ఇక్కడ EFS వచ్చేపటికి జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూటిలైజ్ చేస్తే, సో FSX వచ్చేపటికి హై పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ హెచ్పిసి ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ కి ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వర్క్ లోడ్స్ ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఎస్, సో ప్రోటోకాల్ వచ్చేపటికి హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ NFS. సో ఇక్కడ మనం వీ కెన్ యూజ్ లైక్ SMB, Lustra ఆర్ NFS protocols. ఓకే, సో ఈ protocols ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో సేమ్ ఓకే, అండ్ అవైలబిలిటీ zone there you can see. So simply we can say that EFS is simple, scalable and shared. సో మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేస్తే, సో వీ కెన్ షేర్ ఇట్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ప్రతి ఇన్స్టాన్సెస్ కి కూడా సో ఈజీగా ఫైల్ సిస్టమ్ ని మౌంట్ చేసి షేర్ చేసుకోవచ్చు. వేరాస్ FSX ఇస్ ఫర్ ఫీచర్ రిచ్, హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఓకే, స్పెషలైజ్డ్ డొమైన్స్ కి FSX ని యూటిలైజ్ చేస్తాం, రైట్? సో రెండు కూడా మనకి ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ కిందనే వస్తాయి. And one more thing, that last service, that is the recycle bin, right? So it is to protect resources from accidental deletions. Accidental deletions మనకి ఎలా అయితే సిస్టమ్ లో రీసైకిల్ బిన్ ఉంటుందో, హియర్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ రీసైకిల్ బిన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టోరేజ్ లోకి వస్తాయి. Okay, so from the storage, so we are going to discuss about one of the service, that is EFS. Okay, so for that we have already discussed that is, so the requirements for the EFS is, so we have to create a VPC with subnets, route tables, internet gateway, and coming to instance by using a security group, taking NFS as your protocol. And now at the last, so we are going to mount the file system by using EFS. Okay, so let us go through the practical session. Okay, so first requirement is VPC, right? So VPC create చేయాలి network కాబట్టి. So coming to networking, create a VPC. So we will create a VPC and more. Okay, VPC and more create చేసేద్దాము. So create a VPC. I'm selecting VPC and more, and I'm giving like EFS VPC. Okay, so EFS VPC అని పెడుతున్నాను. లేదు అని అనుకుంటే we'll go with demo VPC. Okay, so demo VPC అని నేమ్ సజెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. And here we have a IPv4 CIDR block, so 10.0.0.0/16. So now what I'm going to do is, already 10 private IP 10 చూసేసాము, 172 చూసాం. Now we'll go with 192 class C. Okay, 192.168.0.0/16. Okay, so let us go with this IPv4. Okay, so here we are going to take the class C IPv4 with the subnet masking /16. Okay, so that 192.168 will act as the network ports, and the other two will act as the host ports. Okay,
And yes, we'll go with the number of availability zones too. Okay. And here we'll use this VPC for NAT gateway as well. Okay. NAT service ki kuda ide use చేద్దాం కాబట్టి. So let us take two availability zones, public subnets and private subnets, right? So two public subnets తీసుకోండి. Okay. Okay. So one availability zone తీసుకుందాము. సో ఒకటి పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఒకటి ప్రైవేట్ సబ్నెట్ తీసుకుందాం. ఓకే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ డెమో విపిసి విత్ వన్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ వన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే. సో ఒక పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఒక ప్రైవేట్ సబ్నెట్ తీసుకుందాం. సో దట్ నాట్ గేట్వే కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసేటప్పుడు విల్ యూజ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. ఈ విపిసినే కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సో వన్ మోర్ VPC settings, select VPC and more and give the name tag as demo. And coming to IPv4, so ikkada nenu mention chestanu. So we are going to create VPC, name as demo VPC, and IPv4 CIDR block is 192.168.0.0/16. And number of availability zones, we are going to take it as 1. And public subnets, one, private subnet, one. Okay. Public subnet and private subnet. Okay. So for that, there you can see. Yes. So ఇది ప్రైవేట్ ఐపీఏ కదా, మనం యూజ్ చేస్తుంది మన నెట్వర్కింగ్ కి కదా. ఓకే. సో మన నెట్వర్కింగ్ కే కదా యూజ్ చేస్తున్నాము. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ a VPC with the IP address as 192.168.0.0/16. Okay. So here we are going to consider as one availability zone. Okay. Okay, availability zone ne తీసుకుంటున్నాము. And that is customized, మీ ఇష్టం. Okay. US East 1A నే తీసుకోవచ్చు లేదని అనుకుంటే, so we can go with the any of the 6 availability zones. Okay. And so for that, ఒకటి పబ్లిక్ సబ్నెట్ పెడుతున్నాము, ఒకటి ప్రైవేట్ సబ్నెట్ పెడుతున్నాము. ఓకే. సో for that, one is public subnet and one is private subnet. Both are in US East 1A itself. Okay. రెండు కూడా US East 1A లోనే ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇది పబ్ సబ్. So this one is the private sub. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం నేమ్ పెట్టినంత మాత్రాన పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అయిపోదు అని, రైట్? సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? హియర్ యూ కెన్ సీ ద రిసోర్స్ మార్క్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే తో కనెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద కనెక్టివిటీ విత్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే తో కనెక్టివిటీ ఉండదు. సో దేర్ యూ కెన్ సీ private subnets to add your VPC, private subnets to secure backend resources that don't need public access. Okay. So public access వద్దు అని అనుకుంటే, so there we can use private subnets. Okay. So మనం నేమ్ పెట్టినంత మాత్రాన అది ప్రైవేట్ అయిపోదు. So here when you are going to give the connectivity, network connectivity అనేది ఇచ్చినప్పుడే అది పబ్లిక్ ప్రైవేటా అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే. So here we are taking number of subnets 1, public subnets 1 and private subnets 1, and select the IPv4 CIDR blocks. So manaki feasible ga undadam kosam here we are going to take like 192.168.1.0 and 2.0.
Okay. So public subnets key, we are providing 192.168. 1.0, and coming to private subnet, we are providing 192.168.2.0. Okay. So here the public subnet will connect with the internet gateway. Internet gateway తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద NAT gateway. ఓకే, NAT gateway తో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ see. So here we are going to use NAT gateway. So regional we are using. Okay. Or else, so NAT gateway ని మనం ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడైతే నన్ పెట్టేసేయండి, నన్ ప్లేస్ చేసుకోండి. సో NAT gateway will be developed in సో రీజనల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా వస్తుంది కదా. సో నన్ ప్లేస్ చేసుకోండి, సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ NAT గేట్వే ఇండివిజువల్లీ. NAT గేట్వే మాట్లాడుకునేటప్పుడు సో ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు NAT గేట్వే క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ VPC and more demo as your key name, and IPv4 CIDR block 192.168.0.0, and yes, number of availability zones 1, public subnets 1, private subnets 1, and we have given IPv4 CIDR blocks for your subnets as well. Chintan. Okay. And coming to NAT gateways none, VPC endpoints none. Okay, just create VPC. Okay, so here we have created everything. Now check your VPCs. So if you refresh, we'll have two VPCs. One is default VPC and the other one is the VPC that is created by us. Okay, so now VPC is created, right? So network concept వచ్చి అయిపోయింది. Now we have to create instance ని create చేయాలి. Okay, so for that go to EC2. So let us launch an instance. ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ మనం VPC చాలా సార్లు క్రియేట్ చేసాం. Create a VPC by taking the subnet, IPv4 CIDR block as 192.168.0.0 for your network. Okay, ఇది మన నెట్వర్క్ IP. ఓకే, సో ఈ నెట్వర్క్ లో మనం 2 సబ్నెట్స్ తీసుకుంటున్నాము, అండ్ సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గివెన్ సబ్నెట్ మాస్కింగ్ /16 కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు మాడిఫై ఫ్రమ్ ద థర్డ్ ఆక్టెట్ నుండి మాడిఫై చేయండి. 192.168.1.0 and 192.168.2.0. ఓకే, maximum VPC reached అని వస్తుంది అని అంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 5.
మీ అకౌంట్ లో మోర్ దెన్ 5 ఉంటే సో మాక్సిమం విపిసిస్ రీచ్డ్ అని వస్తుంది. ట్రై టు డిలీట్ ద రిమైనింగ్. ఓకే, సో మనకు అక్కర్లేని విపిసిలు ఉంటే డిలీట్ చేసేయండి. ఎందుకనంటే యాజ్ స్టూడెంట్ ఆర్ యాజ్ పర్ రీజియన్, సో దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ 5 విపిసిస్ per region. Okay, and coming to instances per region, you can create 9 instances create cheyochu. Okay, okay, and next coming to availability zones, so we are going to take the single availability zone US East 1A. Okay, so single availability zone తీసుకోండి, and the public subnets 1, private subnets also 1, and CIDR blocks customize with 192.168.1.0 and 192.168.2.0. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ థర్డ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కదా, సి క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐపీ అడ్రస్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్నెట్ మాస్కింగ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రమ్ ద సి క్లాస్ 192.168.1.0 and 2.0. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు నాట్ గేట్వేస్ అండ్ విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్ నన్ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే, రెండు నన్ పెట్టుకోండి. ఓకే, yes, done. So select NAT gateways none and VPC endpoints none and create VPC. Okay, so our VPC part is done. So we have created VPC, and here you can see resource map. So we are having one VPC with 2 subnets, public and private. So one public is connected with the internet gateway, private IP ఉంది కానీ సో ఇంకా దీన్ని మనం అటాచ్ చేసుకోలేదు. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ కి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ పబ్లిక్. ఓకే, సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ ని యూజ్ చేసుకుందాం. నో ఇష్యూస్, S3 గేట్వే ప్లేస్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో తర్వాత మనం మాడిఫై చేసుకుంటాము. సో మనకి S3 గేట్వే అన్నది ఎందుకు? Endpoints can help to reduce NAT gateway charges and improve security by accessing S3 directly from the VPC. అంటే ఒకవేళ మనం స్టోరేజ్ సర్వీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు VPC నుండి S3 కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే సో దెన్ వీ కెన్ యూజ్ VPC ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, సో మీరు S3 సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తే దేర్
we are having this VPC endpoints as well. సో అంటే అక్కడ ఆ టూ సిస్టమ్స్ ఆ టూ సర్వీసెస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో మీకు లాస్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ సరే ఓకే, S3 గురించి వచ్చినప్పుడు లెట్ డిస్కస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి యాక్సెస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దేర్ వీ కెన్ గో విత్ ద విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, సో అక్కడ మనం S3 గురించి వచ్చినప్పుడు విల్ డిస్కస్ విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్ యాజ్ వెల్. ఎస్, రైట్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక సర్వీస్ నుండి ఇంకో సర్వీస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కోసం ఎండ్ పాయింట్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో నో ఇష్యూస్ మీరు పెట్టినా కూడా. ఓకే, సో లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ డెమో విపిసి వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, డన్. Now, so we are having a subnets, two subnets, one is public and one is private. And also we are having root tables, demo public and private, right? And internet gateways. So we are having demo internet gateway. So now create NAT gateway. Open VPC and create a NAT gateway as well. సో ప్యారలల్ గా చేద్దాము ఈఎఫ్ఎస్ అండ్ నాట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఈఎఫ్ఎస్ ఎలా చేస్తామో అండ్ నాట్ గేట్వే ఎలా చేస్తామో, సో ప్యారలల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ టూ. ఎందుకంటే రెండిటికి విపిసి కావాలి, రెండిటికి ఇన్స్టాన్సెస్ కావాలి. సో మనం 2 times చేసేదానికన్నా సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ప్యారలల్లీ. ఓకే, సో నౌ ఓపెన్ నాట్ గేట్వేస్ అండ్ క్రియేట్ ఎ నాట్ గేట్వే. సో నాట్ గేట్వే అంటే ఏంటి? నాట్ మీన్స్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ద అడ్రస్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదన్నా ఒక టూల్ యూస్ చేస్తే గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ కానీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ద లాంగ్వేజెస్, రైట్? సో మనకు అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ ని ఆర్ మనం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సో ఇట్ ఈస్ టూల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో అది మనకి కమ్యూనికేషన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో network address translator will use the instances in private subnets to connect with the VPCs. Other VPCs తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఆర్ ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి అండ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ నెట్వర్క్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సో ఈ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒకటి అదర్ VPCs తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి, రెండు ఆన్ ప్రిమిసెస్ నెట్వర్క్స్ అంటే మన క్లౌడ్ నుండి ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న డేటా సెంటర్స్ నెట్వర్క్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, మూడు ఇంటర్నెట్ గేట్వే తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో దీనికి నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్ యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈ ట్రాన్స్లేటర్ ఏం చేస్తుందంటే దాని అడ్రస్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మిగిలిన విపిసిస్ మనం దేంతో అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సిస్టమ్ యొక్క అడ్రస్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ అక్కడ నుండి మనం నెట్వర్క్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. So let's see. So give the name as demo NAT. Okay, so give the name as demo NAT, and here we are using regional and utilize the VPC as demo VPC. Demo VPC ni use cheskondi. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి రీజనల్, ఒకటి జోనల్. ఓకే, సో రీజనల్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద ఎంటైర్ రీజియన్, సో ఎంటైర్ రీజియన్ ని చూస్ చేసుకొని దానిలో ఉన్న డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే యూ కెన్ గో విత్ ద రీజనల్. వేరే జోనల్ అని అంటే ద పర్టికులర్ స్పెసిఫికల్లీ అవైలబిలిటీ జోన్. సో పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ జోన్ తోనే కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే వీ కెన్ యూస్ జోనల్. ఓకే, సో హియర్ విల్ గో విత్ ద జోనల్. అండ్ జోనల్ తీసుకుంటే సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పర్టికులర్ సబ్నెట్. ఓకే, సో గివ్ డెమో సబ్నెట్ ప్రైవేట్ 1. ఓకే, సో ఓన్లీ దీంతో మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేయాలి, దీనికి మాత్రమే నాట్ గేట్వే ఇవ్వాలి అని. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కి మాత్రమే నేను నాట్ గేట్వేని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో హియర్ వీ కెన్ గో విత్ ద జోనల్. ఓకే,
select subnet as your private subnet. Okay, not a public one. Public one కాదు, private one. Okay, so private one ని select చేసుకోండి. And connectivity type we are using public connectivity. Elastic IP, so మనకి ఏ elastic IPs లేకపోతే so we can allocate. ఒక elastic IP ని allocate చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ లేదు మేడం మా దగ్గర ఫ్రీగా ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఉంది అని అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ వన్. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉండే ఉంటుంది ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డిలీటెడ్. సో మన ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఇన్ కేస్ ఆ ఎలాస్టిక్ ఐపీ మీరు డిలీట్ చేయకపోతే యూ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఫర్ దిస్ నాట్ గేట్వేకి ఎలాస్టిక్ ఐపీని అసోసియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎస్, ఈజ్ ఇట్ డన్? సో లెట్ మీ నో. Name DemoNat and availability mode zonal. So that means we are going to give within a particular availability zone. Okay, and the subnet is private subnet. Connectivity type we are using public connectivity by using the particular elastic IP. Elastic IP లేకపోతే ఇక్కడ allocate elastic IP మీద క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద IP అడ్రస్. ఓకే, ఒక IP అడ్రస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. And now select create NAT gateway. Yes, it is done. So NAT gateways, there you can see. If you refresh, so state will be active. Active లోకి వస్తుందండి. చీకట్లో okay. So here you can see we have created our network NAT gateway. Okay, so now we have to modify the root tables. సో ఒకసారి మీ VPC లోకి వెళ్ళి రిసోర్స్ మ్యాప్ చెక్ చేయండి. సో మీ రిసోర్స్ మ్యాప్ లో డెమో నాట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం కానీ సో వి డిడెంట్ అసోసియేట్. ఓకే, సో మన ప్రైవేట్ ఐపీకి దీన్ని అసోసియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఏదైతే నాట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసామో దాన్ని మనం జస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఉంచాం కానీ సో అసోసియేషన్ అన్నది చేయాల. ఓకే, సో అసోసియేషన్ చేయాలి అని అంటే దట్ ఈస్ ద రౌటింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ రౌటింగ్ అనేది రూట్ టేబుల్స్ ద్వారా చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే రూట్ టేబుల్ ఉందో సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ రీడైరెక్షన్ లింక్ ఇచ్చాడు కదా. సో యూ కెన్ గో విత్ ద రీడైరెక్షన్ లింక్. సో ఈ రూట్ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో యూ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ రూట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఒకటి మనకి సబ్నెట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ వచ్చేపాటికి డెమో రూట్ టేబుల్ పబ్లిక్ తో ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్ట్ అయింది. నౌ సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ డెమో నాట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ప్రైవేట్ వన్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ వన్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి సో హియర్ జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏదైతే రూట్ టేబుల్ ఇచ్చాడో ఓపెన్ దట్ రూట్ టేబుల్. ఓకే, సో రూట్ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి రూట్స్ ని ఎడిట్ చేయండి. సో one root is local. Now add one more root.
NAT gateway demo NAT. Okay. సో నాట్ గేట్వేని యూజ్ చేయండి బై యూజింగ్ 0.0.0/0. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని సో ఒక నాట్ గేట్వేని టార్గెట్ అసైన్ చేసుకొని సో నాట్ గేట్వేని అసోసియేట్ చేయండి. సో దట్ విల్ హ్యావ్ లైక్ మీ విపిసిలోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ డెమోనాట్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో వై వి యూజ్ 0.0.0 అని అంటే సో పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ మెన్షన్ చేయనప్పుడు సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే కానీ లేదు అని అనుకుంటే నాట్ గేట్వేస్ కానీ సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ 0 అడ్రస్. ఓకే. సో 0 మీన్స్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అలో ద ఆల్ ఐపీస్. ఓకే. సో పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ని మెన్షన్ చేయకుండా we are providing through 0.0.0/0 IP address. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి రౌటింగ్ చేయాలి అని అంటే మీకు ఏదైతే సబ్ నెట్వర్క్ ఉందో మీ డెమో విపిసిని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిసోర్స్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మనకి పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి డెమో నాట్ అనేది ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉంటది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ విత్ యువర్ సబ్నెట్. సో ఎలా యాడ్ చేస్తాం? త్రూ రూట్ టేబుల్ ద్వారా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఓపెన్ దట్ రూట్ టేబుల్. ఓకే. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ రూట్ టేబుల్. ఓకే. డెమో ప్రైవేట్ 1 రూట్ టేబుల్ లోకి ఎడిట్ అవుతుంది. నౌ సో అక్కడ రూట్స్ ని ఎడిట్ చేయండి. సో ఆల్రెడీ మనకి లోకల్ రూట్ ఉంటుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ 1 more రూట్ దట్ ఈస్ నాట్ రూట్. నాట్ గేట్వే సెలెక్ట్ యువర్ డెమో నాట్. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ నాట్ ని యాడ్ చేయండి. ఓకే. సో ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు యువర్ రూట్స్. ఓకే. సో వన్స్ మీకు రూట్ టేబుల్ లో క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత then everything will be done. So we have created NAT gateway as well. And so we are creating 2 subnets, 1 VPC, 2 root tables, 1 internet gateway, and 1 NAT gateway. Yes. Okay. Now by using these 2 subnets, we are going to create 2 instances. Okay. 2 instances ni create chestam. Now open EC2 and we are launching 2 instances. In your VPC. Okay. So మనం క్రియేట్ చేసిన నెట్వర్క్స్ లో 2 instances ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో టేక్ 2 instances as the Linux instances. ఓకే. 2 Linux తీసుకోండి. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. ఓకే. సో ఒకదానికి పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ అని నేమ్ ఇవ్వండి. సో హియర్ we are going to take public instance. AMI as Amazon Linux AMI itself, and t3.micro key pair. So key pair is new key. And coming to networking settings, edit and select your demo VPC and select public subnet. Okay. సో ఇక్కడ మీరు ఏ నేమ్ అయితే ఇస్తున్నారో సబ్నెట్ కూడా అదే ఉండాలి. ఓకే. మీరు ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ ప్రైవేట్ అసోసియేట్ చేశారు అనుకోండి, అక్కడ నేమ్ ఉన్నంత మాత్రాన అది పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ అయిపోదు. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో సబ్నెట్ పబ్లిక్ చేస్తున్నామో సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఫెసిలిటీ. ఓకే. సో ఈ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి పబ్లిక్. ఓకే. సో అది మనకి పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ కింద మారుతుంది. ఓకే.
So take demo VPC as your network and public subnet as your subnet. అండ్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ మనం ఎనేబుల్ చేస్తేనే మీకు ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది అసోసియేట్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ లేదు అవ్వలేదంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీని ఫెచ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ నౌ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైర్ వాల్. ప్రొవైడ్ ద నేమ్ యాజ్ డెమో ఎస్జీ. ఓకే, సో డెమో ఎస్జీ అని ప్రొవైడ్ చేయండి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ instances security groups as SSH, all traffic, and we'll go with NFS as well. Okay, so we are going to provide these three protocols: SSH, all traffic, and NFS. Okay, so we are going to provide these three protocols for your instance. So give the name tag as demo sg and description. So ఇక్కడ ఏం description ఇచ్చారంటే launch wizard 1 created on 21st May at 13:34 PM. ఓకే, సో 13:34 PM కి క్రియేట్ అవుతుంది అని ఇచ్చారు. సో లేదు మేడం మీరు ఏదైనా రాస్తాను అని అంటే యూ కెన్ రైట్. సో అది తీసేసి యూ కెన్ గో విత్ SSH, ఆల్ ట్రాఫిక్ అండ్ NFS ఆన్ దిస్ SG. సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మీద ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పి సో యూ కెన్ రైట్ అ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో అది మన ఇష్టం. సో రాయాలంటే రాయొచ్చు, లేదు మేడం అని అంటే సో యూ కెన్ లీవ్. ఓకే, సో ఉన్నదాన్నే అలా ఉంచేయచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎస్ సో చెప్పాను కదా వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 3 ప్రోటోకాల్స్: SSH ఒకటి, ఆల్ ట్రాఫిక్ ఒకటి, NFS ఒకటి. నౌ ఆల్రెడీ SSH ఉంది. నౌ యాడ్ 2 more rules. Add rule and select all traffic anywhere. Again add one more rule. Select NFS anywhere. Yes. So one more time I will repeat. Name and tags as public instance and taking the AMI as Amazon Linux AMI with the instance type t3.micro and the key pair is my key, new key use చేస్తున్నాను. And coming to network settings, we are using demo VPC with public subnet for this instance. And so we have assigned IP address for this instance, and with the security group we are using demo SG with the protocols SSH anywhere, all traffic anywhere, and NFS anywhere. So for NFS the port range is 2049. Okay, so this is the port number. Now configure security group. So we are using 8 GB of volume itself. Okay, now సో ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ ఏమీ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇంకా మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ నన్ పెట్టేసి జస్ట్ లాంచ్ చేసుకొని ఉంచండి. ఓకే, సో అగైన్ లాంచ్ ద సేమ్. సో 2 ఇన్స్టాన్సెస్ లాంచ్ చేయాలి కదా 2 సబ్నెట్స్ లో. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అయింది. అగైన్ లాంచ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ని యాడ్ చేయండి అండ్ గివ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ as ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్. ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్ కింద యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నానా బికాస్ మీరు EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ VPC ఇవన్నీ మనం పాస్ట్ 3-4 days నుండి చేస్తూనే ఉన్నామ్మా. ఓకే, సో నేను ఒకసారి చెప్తే మీరు చేసేయాలి. ఇది జస్ట్ 1 minute లో అయిపోయే లాంచింగ్. ఓకే, ఓకే
So here we are going to give the name tag as private instance, and AMI we are taking as Amazon Linux AMI for both instances. Okay, and instance type t3.micro key pair. So whether you are having Waki key pair or you are having the new key pair, whatever it is, select that key pair. Okay, and coming to networking, so select your demo VPC. And select private subnet. Okay, private subnet ni select చేసుకోండి. So here we have given the name as private instance and subnet as private subnet. Okay. Again, IP address enable. And coming to security group, already ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ చేయనక్కర్లా. So we can select. ఓకే, సో ఇందాక చేసాం కాబట్టి అది మీకు ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇందాక చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు యాడ్. సో దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ దట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్, రైట్? ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లో అసోసియేట్ చేసాం కాబట్టి select the existing security group. Okay, demo SG. Easy to put. Okay, so select demo SG with same configurations. Okay, launch. View all instances. So now we are having like public instance that is with the IP address 44.203. It is in 192.168.1. Okay, సో నాకు 1 లో ఉంది, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, 1 లో ఉంది కాబట్టి హియర్ వీ కెన్ సే దట్ మై ఇన్స్టాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సబ్నెట్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏ సబ్నెట్ లో ఇస్తారో అదే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో మీ ఇన్స్టాన్స్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని అది పబ్లిక్ లో ఉందా ప్రైవేట్ లో ఉందా చెప్పేయచ్చు. There you can see. Okay, so first two are the network addresses 192.168, and the third octet is whether you are in the public subnet or private subnet. Okay, so నేను public subnet కి 1 అని ఇచ్చాను కాబట్టి so this is my public instance. Okay, so private subnet కి 192.168.2 అని ఇచ్చాను కాబట్టి here you can see like 192.168.2.155. so this is the second instance that is in private subnet. Okay, so ఒకదానికి నెట్వర్క్ ఉంది, ఒకదానికి నెట్వర్క్ లేదు. ఓకే, లెట్స్ చెక్. సో ఇక్కడ వరకు అయిందా? డిడ్ యూ క్రియేట్ యువర్ ఇన్స్టాన్సెస్? ఎస్. ఓకే, అండ్ చెక్ చేసుకున్నామా సెక్యూరిటీలో మీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో డెమో ఎస్జి సో 3 ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయా లేవా? 22, 2049 అండ్ ఆల్. SSH ఉండాలి, NFS ఉండాలి అండ్ ఆల్ ట్రాఫిక్ ఉండాలి ఫర్ బోత్ ఇన్స్టాన్సెస్ రెండిటికి. ఓకే, సో రెండిటికి ఒకటే డెమో పెట్టాం కదా డెమో ఎస్జి. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ 3 protocols. ఓకే, నౌ let us communicate through kernel. So CLI తో కమ్యూనికేట్ చేద్దాము. మ్యామ్ IPv4 డిజేబుల్ చేసా. సో మనకి IPv4 డిజేబుల్ చేస్తే మీకు IPv4 ఇక్కడ అసోసియేట్ అవ్వదు. ఇన్ కేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేసినా మీకు ఐపీ అడ్రస్ రాదు. ఇన్ దట్ కేస్ సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సెడ్ సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఆన్ యూర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యానల్లో మీకు ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి కదా, సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ని పర్చేస్ చేసుకొని
సో ఆ ఐపీని యూ హ్యావ్ టు అలొకేట్ టు యువర్ ఇన్స్టాన్స్. ఏ ఇన్స్టాన్స్ కి అయితే లేదో ఆ ఇన్స్టాన్స్ కి మీరు అలొకేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. And now let us connect with these two instances. So one is in initializing state. Yes, rendu kuda done. 3 by 3 checks pass ayini. So first of all, let us connect with public instance. So I am going to connect with public instance and connection made with private instance as well. ఓకే. సో పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది కనెక్టివిటీ. ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ఎర్రర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎస్ఎస్హెచ్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడే చెక్ చేసుకోండి మీరు. సో మనకి పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ అయితే మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, కర్నల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకనంటే దేర్ యూ కెన్ సి, మీరు ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్ ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది చూడండి. సో ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ సబ్నెట్. సో ఇది పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో లేదు. ఒకవేళ మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ముందు దాన్ని పబ్లిక్ సబ్నెట్ చేసుకోండి అని అంటది. ఓకే. సో దేర్ యూ కెన్ సి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వార్నింగ్. సో మన ఆ వార్నింగ్ ని కూడా పట్టించుకోకుండా మీరు కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో అక్కడ మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే. సో అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కనెక్ట్ అవ్వదని. అగైన్ మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు. సో నేనేం చేయలేను, ఇట్స్ ఎర్రర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎస్ఎస్హెచ్ కనెక్ట్ అని అంటుంది. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ అసలు కర్నల్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ సబ్నెట్ తో ఉంటేనే ఆ సర్వర్ తో కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. ఇన్ కేస్ లేకపోతే ఎలాగ మనం అవ్వాలి అని అంటే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాట్ గేట్వే. నాట్ గేట్వేస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో ఈ కర్నల్ నుండి సెకండ్ దాంతో కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో లెట్ us డిస్కస్ దట్ నాట్ గేట్వేస్. ఓకే. సో బిఫోర్ నాట్ గేట్వేస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, సో ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే. సో ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ 2, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ and NAT gateway. Okay. So for that, go to your services and open EFS under storage domain. Open elastic file system. Okay. Yes. So let us create a file system. Click on create file system and name. So we'll use same names. Okay. Demo EFS. And the VPC. సో ఏ విపిసి తీసుకోవాలి, మనం ఏ విపిసికి అయితే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ విపిసి. ఓకే. సో డిఫాల్ట్ విపిసి కాదు, డెమో విపిసి. ఓకే. Madam, we created VPC using 192, which is private class of IP, and after that we created public and private solution. How can it possible? I'm not getting it. మనం పెట్టేది జస్ట్ నేమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ అనేవి జస్ట్ నేమింగ్ ఇస్తున్నాం అంతే. ఆ నేమ్ ఏంటి అని అంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్ అని మనం నేమ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి సో అది మనకి ఐడెంటిఫై కోసం వీఆర్ గివింగ్ ద నేమ్ ట్యాగ్ యాజ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే. బట్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనకి ప్రైవేట్ గానే ఉంటుంది, అంటే మన అండర్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే. సో మీరు ఇచ్చే నెట్వర్క్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హౌస్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో హౌస్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే 2 రూమ్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఒక రూమ్ కి ఏమో లైక్
డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. డోర్ కోసం ఒక డోర్ డోర్ ప్లేస్ చేసుకున్నారు. ఇంకో రూమ్ కి ఏం చేశారంటే డోర్ కాకుండా ఓన్లీ విండో మాత్రమే ప్లేస్ చేశారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతారు, ఆటోమేటిక్ గా డోర్ ఓపెన్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి డోర్ నుండి వస్తారు, బయటకు వెళ్తారు, లోపలికి వెళ్తారు. ఓకే, బట్ విండో ప్లేస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, సో ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే జరుగుద్ది తప్పించి బయటకు కానీ లోపలికి కానీ వెళ్ళలేరు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం ఇక్కడ 2 సబ్ నెట్వర్క్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన నెట్వర్క్ లో. ఓకే, వి డస్ నాట్ కన్సిడర్ క్లాసెస్ యాజ్ ప్రాబ్లీ ఎస్. సో క్లాసెస్ ని కాదు మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నామంటే క్లాస్ సి ఐపీ అడ్రస్ నుండి తీసుకున్నాం. ఓకే, సో నేమింగ్ అన్నది ఇంటర్నెట్ గేట్వేనా లేకపోతే నాట్ గేట్వేనా మీరు ఇచ్చే ఫెసిలిటీని బట్టి దానికి మన నేమింగ్ అనేది ఇస్తున్నాం అంతే. ఓకే, ఎస్, రైట్. సో కమింగ్ టు యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్, సో హియర్ we are going to give demo EFS and VPC is your demo VPC. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసిన VPC కే ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది మౌంట్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ రికమెండెడ్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ మనకి రికమెండెడ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ కస్టమైజ్. సో కస్టమైజ్ లెవెల్ కి వెళ్దాం. ఓకే, సో దట్ మిగిలినవన్నీ కూడా మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో నేమ్ demo EFS we have given and file system we are using సేమ్. ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా మనకి రీజనల్ ఉంది, 1 జోన్ ఉంది. ఓకే, సో రీజనల్ అని అంటే అక్రాస్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో 1 జోన్ అని అంటే ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ సింగిల్ జోన్. ఓకే, ఓన్లీ సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ అవైలబిలిటీ జోన్ గుర్తు లేదు అని అనుకుంటే ఓల్డ్ విపిసి డిలీట్ చేశాక న్యూ విపిసి ఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కొత్తది. ఓకే, ఎస్. సో ఇక్కడ మనకి 1 జోన్ ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ తీసుకున్నామో గుర్తు లేదు అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ద రీజనల్. ఓకే, సో లేదు మేడం నాకు గుర్తుంది, ఐ హావ్ టేకెన్ లైక్ 1 US:1A, సో ఒకటే తీసుకున్నాను మేడం అవైలబిలిటీ జోన్ అని అంటే సో యూ కెన్ ప్లేస్ 1 జోన్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ జోన్ ని మెన్షన్ చేయాలి. సో లేదు మేడం అంత నేను రిస్క్ తీసుకోలేను అని అనుకుంటే వీ కెన్ గో విత్ ద రీజనల్. ఓకే, and here you can see automatic backups are there. So automatically the backup your file system will be taking backup by using AWS backup service. Okay, so చెప్పాను కదా AWS backup service ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ యొక్క బ్యాకప్ డేటా అంతా కూడా దానిలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ యూ కెన్, లేదు అని అనుకుంటే డిజేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏమంటుంది, వి రికమెండ్ దట్ యూ క్రియేట్ ఏ బ్యాకప్ పాలసీ ఫర్ యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఫైల్ సిస్టమ్ కి బ్యాకప్ పాలసీ ప్లేస్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో మన లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. సో బట్ నాకు ఇక్కడ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ కాదు కదా, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఈ సెషన్ వరకు మాత్రమే కాబట్టి సో హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ డిజేబులింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్, సో దీని గురించి మనం S3 వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఎన్క్రిప్షన్, సో ఎన్క్రిప్షన్ కావాలి అని అనుకుంటే వీ కెన్ థర్డ్ పార్టీ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది బై యూజింగ్ AWS KMS కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ ని బేస్ చేసుకొని సో ఇట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా. ఓకే, and yes, so throughput we are using enhanced throughput and yes. Okay, so additional settings lo we are using general purpose, so tags optional కాబట్టి we can leave it. Okay, so ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. in the first step we are giving the name tag demo EFS and file system type we are taking as regional. Okay, and automatic backups disable చేసుకోండి, లేదు మీరు ఎనేబుల్ చేసుకుంటారన్నా నో ఇష్యూస్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఎనేబుల్, సో అది ఆప్షనల్ మనకి. అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆల్సో ఆప్షనల్. ఓకే, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ సెట్టింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎన్హాన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ బై యూజింగ్ ఎలాస్టిక్. ఎస్, అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. సో సెకండ్ స్టెప్ వీఆర్ టేకింగ్ ద నెట్వర్క్, ఏ నెట్వర్క్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. So here we are taking as demo VPC. Okay, so in the demo VPC we are having only single availability zone, right? ఒక్క అవైలబిలిటీ జోనే కదా మనం తీసుకుంది, దాంట్లోనే 2 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి.
So we are going to take the availability zone US East 1A and సో ఇక్కడ మనకి ఏ సబ్నెట్స్ తీసుకుంటున్నాం పబ్లికా ప్రైవేటా ఓకే సో రెండింటిని తీసుకోవాలి సో దట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ డెమో ఎస్డి యాజ్ వెల్ ఓకే యాడ్ మౌంట్ టార్గెట్ మళ్ళీ యుఎస్ ఈస్ట్ 1A ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఏమంటుందో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ చేసేటప్పుడు ఎస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ టార్గెట్ ఓకే సో మనం ఒకవేళ టార్గెట్ ని మౌంట్ చేయాలి అని అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ చూపిస్తుంది ఓకే సో హియర్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఒకవేళ మీరు సెకండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ నో సబ్నెట్స్ ఓకే సో ఈఎఫ్ఎస్ చేసేటప్పుడు so we have to consider with in different availability zones okay so different availability zones లో మనం మౌంటింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో లెట్స్ సి సో దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను రిమూవ్ so that we are having like US East 1A and the subnet we are taking as the public subnet మీద మౌంటింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే and we have taken IPv4 only the IP address and security groups లో we are taking default and demo security group okay రెండిటిని కూడా మనం చూస్ చేసుకుంటున్నాం okay now go for the next network లో only demo VPC availabilities on US East 1A and your public subnet okay and security groups two security groups okay and next this is the optional one that is the file system policy సో ఒకవేళ మనం ఫైల్ సిస్టమ్ పాలసీ రాయాలి అని అనుకుంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ప్రివెంట్ రూట్ యాక్సెస్ బై డిఫాల్ట్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఆర్ ప్రివెంట్ అనానిమస్ యాక్సెస్ ఓకే అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫర్ ఆల్ ద క్లయింట్స్ సో ఎవరైతే ఉన్నారో క్లయింట్స్ కి మాత్రమే పాలసీ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే సో హియర్ వీ కెన్ యూజ్ ద జేసన్ ఫార్మెట్ ని యూజ్ చేసుకొని పాలసీ అనేది రాయొచ్చు ఓకే లైక్ యాక్సెసిబిలిటీ కోసం సో దేర్ యూ కెన్ సీ లెర్న్ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ పాలసీ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూపిస్తుంది లెట్స్ ఐ షో యూ ఓకే సో హియర్ యూ కెన్ సీ సో డిఫాల్ట్ పాలసీ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే యాక్షన్స్ లో ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ క్లయింట్ మౌంట్ ఓకే సో క్లయింట్ మౌంట్ గా క్లయింట్ రైట్ గా క్లయింట్ రూట్ యాక్సెస్ గా ఓకే సో మీరు ఏ పర్మిషన్స్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్మిషన్స్ ని మెన్షన్ చేసి సో వీ కెన్ రైట్ ద పాలసీ ఓకే లైఫ్ సైకిల్ పాలసీ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకే సో పాలసీ విల్ బి లైక్ దిస్ సో ఇలా ఉంటుంది okay so there you can see yes
Okay, and file system policy, we are going to skip this one. So this is the optional one. Just click on next. And coming to the review, so take the review like name demo EFS, performance mode, general purpose. And here you can see is it editable or not. అంటే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చా లేదా అన్నది ఇక్కడ చూపించేస్తుంది. ఓకే, సో నేమ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్ నో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ త్రూపుట్ మోడ్ ఎస్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ నో. అండ్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్స్ ఎస్, విపిసి ఐడి ఎస్. సో ఒకవేళ మనం విపిసిని మాడిఫై చేయాలి అంటే యూ కెన్. ఓకే, బట్ అవైలబిలిటీ జోన్ ని మాడిఫై చేయలేం. ఓకే, అందుకే రీజనల్ తీసుకోమని చెప్పారు. ఓకే, సో రీజనల్ తీసుకుంటే అన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ కూడా వస్తాయి. సో విపిసి ఐడిని మాత్రం యూ కెన్. సో డెమో విపిసియా, డిఫాల్ట్ విపిసియా, ఇట్స్ యువర్ విష్. ఓకే, అండ్ ట్యాగ్స్, ఓకే మేనేజ్ ట్యాగ్స్ అక్కర్లేదు మనకి. And here we have taken the mounting as US East 1A with the public subnet with the 2 security groups. Okay, so file system policy లేదు కాబట్టి just create. So your file system will be created, and there you can see total size 0 bytes, size in standard 6 KB. Okay, so elastic file system is providing 6 KB of storage space. Okay, సో there you can see డెమో ఈఎఫ్ఎస్ క్లిక్ చేస్తే సో మనకి టోటల్ ఉన్న సైజ్ వచ్చేపాటికి సైజ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ 6 KB. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ మానిటర్ త్రూ మెట్రిక్స్. సో మన ఫైల్ సిస్టమ్ని త్రూ మెట్రిక్స్ ద్వారా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నో డేటా అవైలబుల్. అండ్ పాలసీ, యాక్సెస్ పాయింట్స్, నెట్వర్క్. ఓకే, so this is our network and replication. Okay, so if you want to create a replica you can. Okay, so same EFS ni వేరే environment లో replicate చేయాలంటే, duplicate చేయాలంటే we can. Okay, so now we have created this file system. Okay, so మనం file system ని create చేసాం కదా. So this is our file system. Okay, సో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ని మౌంట్ చేయాలి అని అంటే ఓకే, సో దేర్ వీ కెన్ సీ దట్ అటాచ్ పైన మీకు అటాచ్ బటన్ చూపిస్తుంది చూడండి టాప్ రైట్ కార్నర్ లో. సో త్రూ మౌంట్ వయా డిఎన్ఎస్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ కమాండ్స్. ఓకే, ఆర్ మౌంట్ వయా ఐపి ద్వారా కనెక్ట్ చేయాలి అని అంటే సో యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దీస్ కమాండ్స్. అండ్ డిఎన్ఎస్ ద్వారా అయితే ఈ కమాండ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ how we are going to mount the file system. So for this, let us connect with your EC2 instance first. The first command sudo su and as it is the Amazon Linux AMI, so we have to provide yum update-y. So to check the updations. Okay, సో మన సిస్టమ్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ చెక్ yum update-y. సో ప్యారలల్ గా I'll write it here. So commands for EFS. So the first command sudo su and yum update-y. Okay, and after that మనం వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? సో వెబ్ సర్వర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే yum install apache. Yes, nginx. yum install nginx-y. Okay, so Linux కి వచ్చేపాటికి అమెజాన్ లైనక్స్ కి we can use nginx or httpd. ఓకే, nginx అప్లికేషన్ కానీ వెబ్ సర్వర్ కానీ లేదా httpd వెబ్ సర్వర్ కానీ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ తో పని లేదు కాబట్టి సో వీఆర్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ వన్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇంటూ ఫైల్ సర్వర్. ఓకే, సో ఫైల్ సిస్టమ్ ని మౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫైల్ సర్వర్ ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ద కమాండ్ ఇస్ m install m space install space Amazon -efs -utils -y. Okay, so this is the package where we are going to mount our file system. మన file system ని mount చేయాలి అని అంటే so you have to provide m install Amazon efs utils -y. Okay, so this is the command. So I'll copy this one and paste it. Okay, so this is the command where we are going to host. Okay, I'll give it in the chat box as well. Enter. So now EFS utils packages will be installed into your system. Okay, now so we are having a Linux command that is df-h. Okay, so df-h means disk folders. Okay, history of disk folders or drive folders. Okay, so మనకి మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఎన్ని ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, సో డిస్ప్లే ఫైల్ సిస్టమ్ హిస్టరీ. ఓకే, సో డిస్క్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ బై యూజింగ్ ద కమాండ్ df space -h. Okay, so if you see df space -h, there we are having like the column as file system, size, used, availability, usage and mounted on. Okay, so manakunna file systems ఇవ్వండి. Okay, so we are having like dev temporary file system, size of 4 MB and free state 0, use 0 and available 4 MB. So 0% usage అయింది. So it is mounted on the dev folder. Okay, so dev folder లో ఉంది, device folder లో. And we are having like a temporary file system, we are having like 459 MB and usage also 0%. It is in the dev folder, shm folder. Okay, and we are having run on root, on temporary folder, on boot folder and on run folder. Okay, so ఇవి మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఉన్న ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ఫైల్ సిస్టమ్ ని మౌంట్ చేసుకోవడానికి సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ EFS utils. Okay, so ఈ ప్యాకేజ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మౌంట్ అవర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆన్ టు ద పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ మీద మనం ఫైల్ సిస్టమ్ ని మౌంట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మౌంటెడ్ ఆన్. ఓకే, సో ఏ ఫోల్డర్ మీద మీరు మౌంట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయంటే వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫోల్డర్. ఓకే, సో మనం కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఎక్కడున్నాము అని అంటే pwd. సో వీఆర్ ఇన్ ద home/ec2-user ఫోల్డర్ లో ఉన్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ls చేస్తే వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫోల్డర్స్ ఆర్ ఎనీ ఫైల్స్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్. ఓకే, ఒక ఫోల్డర్ ని కానీ ఒక డ్రైవ్ ని కానీ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ us క్రియేట్ ఏ డ్రైవ్ ఫస్ట్. ఓకే, సో యూజ్ ద కమాండ్ mkdir space let's say Sumana. Okay, so here I am going to create a folder. ls చేయండి. Okay, so this is my folder. So in this folder I want to add my
ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నేను నా ఫైల్ సిస్టమ్ ని ఈ ఫోల్డర్ మీద మౌంట్ చేయాలి అని అనుకుంటాను. ఓకే, so for that we have created mkdir sumana. Okay, now so here write df-h, and after that so you can go with the mkdir space folder, new folder. Okay, ఒక న్యూ ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ యువర్ విష్. ఓకే, మీరు ఏ నేమ్ అన్నా ప్లేస్ చేసుకోండి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మౌంట్ అవర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఎలా మౌంట్ చేస్తాము? ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ గివెన్ ద command. Okay, so mount using the EFS mount helper, so they have given the command like sudo space mount -t EFS -otls. So this is the file system ID. Okay, on the particular folder. Okay, ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ మీద మౌంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో కాపీ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్, రైట్? సూడో ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం ముందే దాన్ని రూట్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి, సో కమాండ్ లో మీరు సూడో ఇచ్చినా ఓకే, ఇవ్వకపోయినా ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఓకే, అండ్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మౌంట్ అవర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ ఈఎఫ్ఎస్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు ఏ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ వచ్చి సో దట్ ఈస్ సుమన, రైట్? సో నా నేమ్ తో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి సో నా ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ బి మౌంటెడ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. ఓకే, సో కాపీ దిస్ వన్ and paste it here. Okay, enter. ఎస్, సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమీ రాలేదు అంటే పట్టుగా మనకి ఇక్కడ మన ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ అయిపోయింది అని అర్థం. ఓకే, లెట్స్ చెక్ df-h. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ ఫైల్ సిస్టమ్ with the IP address 127.0.0.1 with the space on home/ec2-user/sumana. సో సుమన అనే ఫోల్డర్ మీద ఫోల్డర్ లో సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మై ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మన ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ డన్? ఎస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ క్రాస్ చెక్. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెక్ చేద్దాం. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు changing my directory to Sumana. Okay, so here I am going to create like files, file 1, file 2 and file 3. Okay, so I have changed my directory to Sumana, and Sumana lo nenu em chestunanante 3 files create chestunna. Okay, file 1, file 2, file 3. So ls check cheyandi. So I am having like 3 files. Okay, so mana file system mount chesam kabatti whenever we are utilizing the other instance, okay, so ఇదే నెట్వర్క్ లో వేరే ఇన్స్టాన్స్ ఉంటే గనుక సో హియర్ దే దట్ విల్ బి మౌంటెడ్. ఓకే, ఆ ఫైల్స్ అనేవి మౌంట్ అవుతాయి. లెట్స్ చెక్. ఓకే, సో క్రాస్ చెక్ చేద్దాము. ఓకే, సో క్రాస్ చెక్ చేయాలి అని అంటే ఈఎఫ్ఎస్ లో ఏంటి మనకి ఇష్యూ? సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సెట్ దట్ ఈఎఫ్ఎస్ లో మనకి ఒక నెట్వర్కింగ్ ఎస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒకే అవైలబిలిటీ జోన్ మీదే మనకి సబ్నెట్ అనేది ప్లేస్ చేసుకున్నాం, అవునా? సో అంటే ఈ సబ్నెట్ లోనే ఇంకొకటి ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అయితే సో దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, సో మౌంటింగ్ అనేది చేయొచ్చు. సో లెట్స్ చెక్.
సో బట్ ఇక్కడ చూడండి, నా పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చి సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంది. ఓకే, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ లో ఉంది, బట్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేపాటికి సో ఇది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో ఉంది కదా, రైట్? సో ఐ కాంట్ కమ్యూనికేట్, సో నేను కమ్యూనికేట్ చేయలేను. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఇన్స్టాన్స్ 2 అని పెడుతున్నా. ఓకే, 2 పబ్. ఓకే, సో సేమ్, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ న్యూ కీ. సో సేమ్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ 2 పబ్లిక్, అమెజాన్ లైనెక్స్ ఏఎంఐ యూజ్ చేస్తున్నాను, అండ్ t3.micro యూజ్ చేస్తున్నా, న్యూ కీ. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో ఐఎమ్ యూజింగ్ డెమో విపిసి, అండ్ సబ్నెట్ వచ్చేప్పటికి పబ్లిక్ సబ్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఎనేబుల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, డెమో ఎస్జీ. ఓకే, and everything will be done. Launch. ఓకే, సో ఎందుకు నేను మళ్ళీ లాంచ్ చేశాను అంటే ఇక్కడ మన ఈఎఫ్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు, సారీ, ఈఎఫ్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు మన మౌంట్ టార్గెట్ అనేది సింగిల్ సబ్నెట్ ఐడి మీదే ఉంది. ఓకే, సో అంటే ఈ సబ్నెట్ మీద చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి సర్వీసెస్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, so for that I have launched one more instance. Okay, so let's check. So my EC2 instance pub is ready. It is in the initializing state. Let us connect with this one. Okay, connect with your new instance. So that means నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, సో ఒకటే అవైలబిలిటీ జోన్ లో I have created 2 instances. ఓకే, 2 instances ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ మై ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే, సో ఒకటే అవైలబిలిటీ జోన్ లో సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 2 ఇన్స్టాన్సెస్. ఒకటి 17 నెంబర్ ఇన్స్టాన్స్ అయితే ఇంకొకటి 143 నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో నా సేమ్ స్టెప్స్, సో మనం ఇందాక ఏ కమాండ్స్ అయితే రన్ చేసామో ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడా దీనిలో కూడా రన్ చేస్తాము. ఓకే, అప్ టు ఎక్కడ వరకు అని అంటే సో అప్ టు మౌంటింగ్ వరకు, ఇక్కడ వరకు మాత్రమే. సో మౌంటింగ్ తర్వాత మనం ఏం చేసాము, సో వీ హ్యావ్ moved to that folder and we have created files, right? సో ఈ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా, F1, F2, F3. ఈ ఫైల్స్ ఏమవ్వాలి, సో ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ అవర్ ఫైల్స్ త్రూ ద నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ కి సో నేను నా ఫైల్స్ ని షేర్ చేయాలనుకున్నా త్రూ ఈఎఫ్ఎస్. ఓకే, సో ఈఎఫ్ఎస్ ని బేస్ చేసుకొని సో ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ ని, ఓకే, ఓకే, సో నాకు ఫస్ట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో F1, F2, F3, ఈ ఫైల్స్ ని ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్ టు ద సెకండ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దీనికి నేను యూజ్ చేసిన సర్వీస్ ఏంటి, ఈఎఫ్ఎస్. ఓకే, లెట్స్ చెక్. సో sudo su, the first command, and after that second command is updating the system, mupdate -y. Sorry, system is updating. There's nothing to do.
అండ్ సో ఈ సిస్టమ్ కూడా మనకి అమెజాన్ ఈఎఫ్ఎస్ యూటిల్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇన్స్టాల్ అమెజాన్ ఈఎఫ్ఎస్ యూటిల్స్ హ్యాపీగా డన్. సో డిస్క్ ఫోల్డర్ చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మన ఫైల్ సిస్టమ్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ఏ డిఐఆర్. సో మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఫోల్డర్ లైక్ ఏపీఎస్ఎస్టిసి, ఎంకేడిఐఆర్ ఏపీఎస్ఎస్టిసి. ఓకే, ఎల్ఎస్ చెక్ చేయండి. సో ఫోల్డర్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఒకసారి ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి కూడా చెక్ చేయండి. సో ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ టు మై ఫోల్డర్. ఎల్ఎస్ చెక్ చేయండి. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైల్స్. ఓకే, నాకు ఫైల్స్ ఏమీ లేవు. బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నా. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మౌంట్ ద ఫైల్ సిస్టమ్. సో సేమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఏపీఎస్ఎస్డిసి అనే ఫోల్డర్ మీద మౌంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఓకే, సో సక్సెస్ఫుల్లీ మౌంటెడ్. నౌ cross check. So go to APSSDC and check for LS. సో ఇక్కడ చూడండి. సో అంతకు ముందు నేను LS చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఫైల్స్ ఏమీ రాలేదు. బట్ నా ఎప్పుడైతే నేను ఫైల్ సిస్టమ్ సేమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఈ సిస్టంలో కూడా మౌంట్ చేశానో దెన్ ఐ కెన్ గెట్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సర్వర్లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో సారీ ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్లో కూడా అవి నాకు షేర్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎనీ ఫోల్డర్. సో let me create a folder. So let's touch కాదు, ఎక్కువ యూజ్ చేయాల వద్దులే. we'll use touch file as nat file అని పెడతా. ఓకే, nat file .txt అనే ఫైల్ ని నేను ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్ విత్ యువర్ సుమనా ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో సుమనా ఫోల్డర్ లో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. ఓకే, సో అక్కడ నేను ఏ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసానో ఆ ఫైల్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుద్ది. ఇక్కడ నేను ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో లైక్ ఈఎఫ్ఎస్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నానో సో దేర్ యూ కెన్ సీ ఎల్ఎస్. ఓకే, ఈఎఫ్ఎస్ డైరెక్టరీ. సో లైక్ దట్ మనం ఎప్పుడైతే ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ చేస్తామో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చెప్పాను కదా, మనం ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ చేసినప్పుడు ద ఇన్స్టాన్సెస్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ అండ్ ద సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే, సో సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి ఆర్ సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సింగిల్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ని ఒకటే అవైలబిలిటీ జోన్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ విపిసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే go with VPC. సో ఇక్కడ మనకి విపిసిలో ఓన్లీ ఒక సబ్నెటే కదా మనం చూస్ చేసింది, దట్ ఈస్ US East 1A. అవునా? సో US East 1A మాత్రమే చెక్ చేసాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ సబ్నెట్. సో సబ్నెట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే లెట్స్ సబ్నెట్ 2. ఓకే, సబ్నెట్ 2 అని పెట్టాను. అవైలబిలిటీ జోన్ US East 1B తీసుకున్నా ఈసారి. ఓకే, అండ్ IP అడ్రస్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ 192.168.3.0. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దిస్ సేవ్ సబ్నెట్. ఓకే, సో ఇంకొక సబ్నెట్ ని నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, సో ఈ సబ్నెట్ ని ఇక్కడ అసోసియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ అసోసియేట్ చేస్తేనే అది పబ్లిక్ అవుతుంది. ఓకే,
సో పబ్లిక్ అసోసియేట్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మనం ఏవైతే అసోసియేట్ చేస్తున్నామో అవి పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అవుతాయి. సబ్నెట్ 2. సో లెట్స్ చెక్ యువర్ రిసోర్స్ మ్యాప్. ఓకే, సో రిసోర్స్ మ్యాప్ లో ఏమైంది? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 సబ్నెట్స్, ఒకటి పబ్లిక్ 1, ఒకటి పబ్లిక్ సబ్నెట్ 2. ఓకే, ఈ రెండు కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసేసాను. నౌ ఈఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామో వీ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ యుఎస్ ఈస్ట్ 1A ఉంది కదా, వీ కెన్ యాడ్ మౌంట్ టు యుఎస్ ఈస్ట్ 1B దాంట్లో ఉన్న సబ్నెట్ మీద. సో వీ కెన్ యాడ్ అవర్ మౌంటింగ్. ఓకే, సో దట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే యుఎస్ ఈస్ట్ 1A లోనే కాదు 1B లో ఉన్న సర్వర్స్ కూడా మనం వీ కెన్ యాడ్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ యుఎస్ ఈస్ట్ 1A. సో ఇన్ కేస్ మీరు యుఎస్ ఈస్ట్ 1B కూడా క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, సో దీనిలో ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఉంటే కనుక ఈ సబ్నెట్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ కూడా సో ఫైల్స్ అనేవి షేర్ అవుతాయి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఈఎఫ్ఎస్. ఓకే, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ చేసినప్పుడు. సో ఎందుకంటే ఇదంతా ఒకటే నెట్వర్క్ కదా, డెమో విపిసిలోనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో డెమో విపిసి నుండే మనకి డేటా అంతా కూడా సో ఉన్న సబ్నెట్స్ ని మౌంట్ చేసి ఇక్కడ టార్గెట్స్ ప్లేస్ చేసుకోవడం బట్టే. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ టార్గెట్ పెట్టలేదు అనుకోండి. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ దిస్ వన్, యుఎస్ ఈస్ట్ 1A రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో మౌంటింగ్ అన్నది జరగదు. ఓకే, సో దట్ మన ఫైల్స్ అన్నవి మౌంట్ చేసుకోవాలి అండ్ త్రూ నెట్వర్క్ షేర్ చేసుకోవాలి అని అంటే వీ కెన్ యూస్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో టైం అయిపోయింది కాబట్టి నాట్ గేట్వే కాన్సెప్ట్ రేపు మాట్లాడుకుందాము. సో ఏవైతే ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయో అవి స్టాప్ చేసుకోండి. ఓకే, ద పబ్లిక్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్స్టాన్స్. సో we will discuss those instances in the second topic, NAT gateway use చేద్దాం. Okay, yes, so yes, that's for today guys. Let me stop the recording.